नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लिफ़ इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुमिनीन। असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तन्कीला। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहु किफ़लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सूरतुन निसा पिंजमा पारा सगो अध्यायम नंबर आयत दे फमक्या यतुजकी द मुनाफिकानो काफिरानो दे सलाम और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी बयान हुआ। उस पर आयतुन की अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द काफिरानो सरात जिहाद मुबारक की इरशाद फरमाई। शान नुज़ूल दी आयत दासिरी कलची द उहुद गज़ा उशुल ददा उहुद गज़ा द वापस नबा मुशरिकान काफिरान भी काल बाद बबिया मुकाबला को जंग को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौ काल बाद या सहाबे किराम दावत जिहाद वर्ग चिजू और दफले वादी मुवाफिक पदी काफिरान सर जिहाद को बाजी जख्मी मुसलमानान लग सोच और फिक्र जगद उहुद गज़ा के सहाबे किराम तड़ेर तकलीफ न रसीदल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान सारा औया सहाबे किराम वाक़िस तल और द बदर मैदान तलाड़ लेकिन काफिरान बांधे अल्लाह पाक की यर रावस्तला और मैदान ता हाजिर नशु। अल्लाह जल्ल शानुहु द आयत द मौका नबी अलैहि सलाम तनाजिल को चित सहाबे किराम ता द जिहाद द पार तरगीब वर्गा बलगाड़ा खलासक और कदी द सर पदी जिहाद के शिरकत उनको पदी बांधे तो मुकल्लफ ने दावत पर के शरीक छोड़ दे रहा वो के शरीक नशुल तो पदी बांधे मुकल्लफ ने जहाँ मखाबे तो गाड़ा के खलासक अवल मुसलमानान की द काफिरान न यरी ना ज़कत अल्लाह पाक की दी चिरा काफिरान ता दी जंग न बन की अल्लाह पाक दे जोर और मिजाज दी और काफिरान दा मुकाबला न शिको उमर जान उशला काफिरान दा फल वादी मुवाफिक मैदान ता हाजिर नशु और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरद फल मलगरो सहाबे किराम मैदान ता हाजिर जो काफिरान वन अल्लाह पाक की अल्लाह वसल्लम मोमिनान ता अल्लाह पाक फतह वरकड़ा और काफिरान ता शिकस्त मिलो शो द दीन वजना काफिरान मैदान तराना बना या परबे आयत करीमा की मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई
چې چا د نیکي سفارش لپاره وکړو نو دته بعد د نیکي د سفارش ثواب ملوي او که چا د بل چا لپاره د ګناه سفارش وکړو نو دته بعد د ګناه سزا ملوي حساب ورته ملوي شفاعت د شفعین کې ملاوېدل او شفاعت د شفاعت ځکوي چې بدی کې یو کمزوري سره د یو بل ملګری ملګرتیا راشي او د دې کمزوري خبره مضبوط شي لکه اوس د یو سړي په چا باندې حق دی او دې د خپل خبره د خپل حق باره کې هغه سړي سره نشي کولی نو بل سړي د سره خپل خبره اوري شامل کی او د دې کمزوري دا خبره دې زور ورته او دې حقدار ورسي دا شفاعت دی اوس په دې کې د نیکی د شفاعت لپاره لفظ د نسوی راغلی او د ګناه لپاره د ګناه د شفاعت لپاره لفظ د کفل راغلی مفسرین فرمایي چې عموما استعمال په نیکی کې د نیکی په شفاعت کې لفظ د نسوی راځي او د ګناه په شفاعت کې لفظ د کفل راځي او د یو بل په معنا باندې استعمالي د نیکی د شفاعت لپاره څه شرط دی کوم شفاعت چې جایز دی اول شفاعت دادی چې د چا لپاره دا سړی شفاعت کوي نو دغه سړی په دا شفاعت حق وي دا به جایز کار دی لکه اوس د یو سړي سره ستا پیسې او ته د خپلو پیسو باره کې هغه نه مطالبه نشي کولی او یو سړی ستا دپاره شفاعت کېږي چې ته د خپلې پیسې ورکړې دا د هغه حق دی دا شفاعت جایز دی او دویم شرط دا دی چې دا کوم کس شفاعت کوي نو دا به دې هغه ته بطور درخواست کوي بطور مجبوري او بطور زورورتیا به نه وي یره تاسو ته سفارش کوم دا حق دل ورکړي نو کوي من ټینګو کوي نه منظور کې نشته اوس کو باغ باندې مجبوري وي لکه دا کوم سړی چې سفارش چاته کوي دا خپل بیا یریږي یا مثال دی باغ باندې په قوت کې زیاتی او یا هغه باندې دی غالب او هغه د مجبوري نه دا خبره باندې دا ګناه شفاعت علی صحیحی چې کوم سړی شفاعت کوي نو د دې بل ته په تور درخواست په تور مجبوری او زور بني او دریم شرط دا دی چې دا کوم سړی شفاعت کوي د دوه په دنیوي پیدا نوي زله سفارش کو ہمارا وسو پیسې راکې سفارش دلګو زما په پټي کې ولکار دا شفاعت بیا ناروا ده حرام ده ځکه دا شفاعت پر رشوت باندې نو رشوت کله مالی او کله بدنی ستا خبره سړي سره کوم نو غریب بدل ورکی او غره مال په دمره دمره پیسې راکې دا رشوت تعالی جنو غریب کو زما په بدر کې یو کال صفای کې خدمت وکړي دا رشوت پر صرف پیسو ته نه دا شفاعت په پیسو باندې یا په بل دنیوي منفعت باندې اخیستل دا رشوت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رشوت ورکون کې اخیستل کې دواړه په حرامو کې مبتلا دي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار نو په سفارش باندې بچانا پیسې نه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د دې وینځ د حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا خادم ہے
داغی خاوند مغیث رضی اللہ عنہ ام غلام کلچی ام المؤمنین دا بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد کر نبیا مسئلہ دار چکل یو بین زبنکا کی وی او آزاد شی ندی تبیا خیار عتق حاصل دی ازادی دو سردی کے اختیار ملوشی چلی خاون سر پاتی کی او کنم پاتی کی وین زدا کب خاون پر نکاح کی چکل دا وین آزاد شوا دی کے اختیار ملوشی چلی سابقہ خاون سر پاتی کی او کنم زدن ازاد آزادے دی توی خیار عتق چکل دا آزاد شوا ازادے سردی دخیال عتق ملو شو دید حضرت مغیث سر نکاح ختم کا ناغاو بیا پلار کسور کی جڑل او گرجیدہ وردی پسم خفو یورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریر رضی اللہ عنہ توی بریرہ دی مغیث سر دا نکاح نکی اقبل خاون سر نکاح نکی چپاتی شنو سر داوتی کی تاسو ما ته حکم کوي کنه سفارش کوي ورته خبر حکم راته کوي او کنه سفارش راته کوي وی نه حکم درته نه کو سفارش درته وی یری زما هو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروا نه کړ ځکه په سفارش قبل ول دا ضروری نه دی اس نبی علیہ السلام تے خفا نشی چی تا تما سفارش کو تا زمان منل خفا نشی چی چاہتا سفارش کی اغیر قبلی نہ قبلی اغیر اختیار مند بھی او نن سبا سفارش سنگو چاہتا ری سفارش کو ہوئی نہ منی اغیر سر تعلق ختم کی کوئی دا زمان مخوب ورزو دا دو حکمی بیا خفا شا او کہ سفارشی چی نبی علیہ السلام نے خفا شی رکھولی خفا شی مسلمانان نہ سفارش اور شفاعت پر ایمانہ نہ پی لیکن مثال سارا دو سر پیسی دیودی بل سڑی دل سفارش کرے گا پیسی والا ورک نکو دو نمانا لتب خفکی گی نا چدا خود ما خبر دو نمانا حکم کو نہ دی شفاعت ہوئی دی تچی کوئی منو ٹک تو کوئی نہ منو دا خفگان ضرورت پر کی نشتا بیا کم سڑی چی دبل مسلمان شفاعت کی دا سمر ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کم مسلمان چی دبل مسلمان کا مدد کے لگیاوی اللہ پاک مدد کی لیکن اس دا حق دیو دنیا نشی مستی سوجے نا او بل یو مشر راگے روزے لکہ در خدا پیسی پلی ورک شفاعت و سفارش وطو اللہ پاک فرضی شفاعت کو کی امداد اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدال علی الخیر کفاعله ددنی ولدا پیسې واغشت حق ددو دا داسې شو چې دا پیسې ولدا خپل ولدا شفاعت د مسلمان د بل مسلمان د پارا د الله امداد حاصلول او شفاعت د ګناه ابي حرام ناروا نن سبا سفارش شي سامي دا شفاعتون کی سفارش در لکو اکثر دا پیسو حساب کی شامل یہ رجی دا سڑی ملک نوکر کئی سڑی با نوکر شی دون پیسی را جتال میں نوکریوں کو پیسی دیکھنی کنائی نن سبا نوکری کی ٹولی پا سفارش چلی سیب سر تعلق دی نو سیب تا ودی خبر اڑانے کی مطالب پیسی دا رشوت حرام دی یا دا کم سڑی دی بل سڑی تا اڈر کی لکہ دا پلانی نوکر کا اگر مجبور دا چی دی نوکر کی دا حرام دا سفارش نلی دا مجبوری دا اب گناہ کی سفارش اکثر دی عدالتون اپنی کچھروں کی دا خلق سفارش نہ چنار شد یرجیزی سفارش کتا دیر خساڑی قتل بین کڑی او سیب برائی سفارش بین کے سڑی بکور تو واپس راش الگا اگر پلانے کو کرچی دو یرجی دا پلانی سے سر تعلق دی اگوال سفارش دا سفارش دا گناہ
پدې قتل کې وسره دا شفاعت او سفارش کوونکی شریک نن موږ مسلمانان ته دغه سفارش تقریبا نه او پدې کچرو کې دا دومره رشکش کی وی دا ور ټول مظلومان دي دې کې د ظالم ملګری راغلي د مظلوم هم راغلي او اکثر د ظالم خبره چلیږي د مظلوم نه چلیږي ځکه ظالم پیسې ورکوي او د ظالم تعلق او سفارش او شفاعت هم مضبوط دي دې وجه د ظالم خبره چلیږي نو مظلوم ته انصاف پیدا نشي چې چا ظلم په معاملې کې د ظالم مرګیا وکړه په دې ظلم کې وسره دي شریک دي د قرآن کریم فیصله ده الله جل شانه دې موږ تاسو د ظالم د شفاعت او د سفارش نه وساتي الله پاک فرمایي فقاتل فی سبیل الله فاستجهادك د الله پاک بلارکی لا تکلف الا نفسك تزمدار نے مگر د خپل نفس وحرد المؤمنین اور آتیس کا مومنان په جهاد باندې عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا قریب چې بنک الله پاک جنگ دې کسانو چې کافران والله اشد باسا او الله پاک ډېر سخت په جنگ په قوت لحاظ سره واشد تنکیل او ډېر سخت الله پاک د قدرت په لحاظ سره من یشفع شفاعت حسنه چاکی شفارس او سفارش وکودنے کے یکل له نصیب منها ببدل پار ساد دی شفاعت ومن یشفع شفاعتا سیئتا او چاکی شفاعت کو شفاعت دگنا یکل له کفل منها ببدل پار گنا نحسا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دی اللہ پاک پر سید باندھنے کے بعد واقع دعوانا